फिलिमन निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र एटा गोटे मात्र चैप्टर गोटे मात्र अछि एक पर्व अछि तार 24टा पद अछि आमे सेइथिरु आजी सेई वाक्य सेई फिलिमन पुस्तकर कोन पई लेखा आइछि किए लेखिछि काहा पई लेखा आइछि ताहा टिके आमे सेइथिरु आमे आजी प्रभु हमको कोन सिखेबे ताहा टिके अध्ययन करिबा। फिलिमन 1 रो 10 रे आमे देखुछु जे मोहर एपरि बंधन अवस्था मो ठारू जात मोहर बश्च अनिसीम निमंते तुम्भको अनुरोध करूअछि। एठी आमे एटा समस्ते तो पढ़ी जानिथिबे पढ़ीथिबे एटा फिलिमन रो एटा 1 रु 24 पद गोटे मात्र पर्व अछि। एटा गोटे व्यक्तिगत चिठी अटे गोटे पर्सनल लेटर व्यक्तिगत चिठी किए लिखिछंती पाउल लिखिछंती फिलिमन निकट को लिखिछंती। फिलिमन निकट को लिखिछंती एठी आमे जेंती 1 रो 10 रे देखिलु अनिसीम विषय रे लिखिछंती। तापरे आमे आज देखिबा जे पाउल अनिसीम आ फिलिमन विषय रे एटा लिखाइछि। एठी ए जो पर्वटा एक पर्वटा गोटे क्षमा आ पुनर्मिलन उपरे तार विषय वस्तु अटे। आमे देखुछु जणे चिठी लिखुचंती जनको आउ जनक निकटरे ताकू क्षमा करी ग्रहण करो बोली। आमे आज वाक्यरू किछि पढ़िबा आउ जानि परिबा पाउल आमे समस्त जानिचो पाउल जे कि प्रभु यीशुंकर गोटे महान दास। पाउलंकु किए बा न जाने कहीं ना आमे जानिचु प्रभु यीशु तांको केमिति दर्शन द्वारा तांको मनोनीत करथिले आमे समस्त पढ़िचु पाउलंक बारे। पाउल अनेक चिठी लिखिछंती मंडली गुडीकू आ व्यक्तिगत चिठी कहिले खाली ए फिलिमन निकट को प्रेरित पाउलंक पत्र गोटे मात्र व्यक्तिगत चिठी बाकी सब मंडली गुडीकू चिठी लिखिछंती। आ पाउल ख्रीष्ट धर्मर जणे ख्रीष्ट धर्मर से तांको द्वारा अनेक प्रभु यीशुंकर वाक्य प्रचार हेतिला प्रसार हेतिला आउ तांकर वाक्य चारिआडे अनेक से जगह को जाइतिले अनेक जो मिशनरी जर्नी रे अनेक जगह को जाइकी से वाक्य प्रचार करछंती आ अनेक जगह को बंदी अवस्था चिठी लिखि पवित्र आत्मांकर गाइडेंस रे चिठी लिखि समस्त को सजग और सतर्क करिसंती आ ईश्वरक वाक्य पहुंचैछंती। से तांकर परिश्रम जोगु आज मध्य आमे अनेक विषय जानि पारुछु आ शिक्षा ग्रहण करि पारुछु। ए फिलिमन पुस्तकटी को पाउल सेते बेले बंदी अवस्था रे थिले रोम रे हाउस अरेस्ट रे थिले आउ से ए चिठीटी फिलिमन को लेखुचंती। हाउस अरेस्ट रे थिले बोली आमे जानि पारुछु प्रेरित 28 रो 30-31 रे लेखा अछि। प्रेरित 28 रो 30-31 रे लेखा अछि मु पढ़ी दउची। से संपूर्ण 2 वर्ष पर्यंत अपना भड़ा घरे रहिले पुणी जेते लोक ताहांको निकट को आसुतिले समस्त को से ग्रहण करी पूर्ण साहस रे ओ निर्विघ्न रे ईश्वरंक राज्यर कथा प्रचार करुथिले एवं प्रभु यीशु ख्रीष्टंक संबंधी विषय सब शिक्षा देउथिले। एठू आमे जानि पारुछु से जो हाउस अरेस्ट रे थिले तांको परमिशन दिया हितिला जिए भी तांकर दास माने तांको सेवा करि परिबे आ जिए भी तांको पाखकु जाईकी देखा करि परिबे। आ सेते बेले से अनेक चिठी लिखिचंती आ अनेक दासंक द्वारा अनेक मंडली गुडी को पठेइचंती आउ अनेक लोकंको प्रभु यीशुंक पाखकु आनी परिचंती। अनेकंक हृदय प्रभु यीशुंक पई जीति परिचंती। पाउल एते बेले आमे ए चिठी रु आमे जते बेले पूरा पढ़िबा आमे जानि परिबा से अनिसीम रो हृदय को भी जीतिचंती। एठी आमे अनिसीम के बोली जानिबा अनिसीम होउचंती फिलिमन बोली गोटे उत्तम विश्वासी। से कलसी मंडलीर जने उत्तम विश्वासी से गोटे धनी प्रतिष्ठित व्यक्ति जहांक पाखरे से दास रूपरे चाकर रूपरे अनिसीम काम करुथिले। फिलिमन कलसी मंडलीर जने उत्तम विश्वासी सीए भी पाउलंक द्वारा ही प्रभु यीशु को ग्रहण करिसंती। आ पाउलंकर जने उत्तम बंधु फिलिमन आ तांको घरे हाउस चर्च भी चालुथिला। तांकरी घरे प्रेयर चालुथिला हाउस चर्च होउथिला तांकरी घरे। आउ तांकरी पाखरे जने दास थिला से दासर नाम होउची अनिसीम।
ଅନେକ ବିଷୟ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ଯେ ଅନିସିମ୍ କଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କାମ କରିଛି। ଆଉ ତାର ମାଲିକ ଯିଏ ଫିଲିମନ ପାଖରୁ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇଥାଇପାରେ, ଚୋରି କରିଥାଇପାରେ, ଆଉ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଧୋକା ଦେଇକି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ଫିଲିମନ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଅନିସିମ୍ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଫିଲିମନକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ହିସାବରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଯାଇକି ରୋମରେ ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଦେଖା ହଉଛି। ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହଉଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ବି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ କଥା କହୁଛି କି କେମିତି ସେ ଚାଲି ଆସିଛି, କେମିତି ଧୋକା ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେଠି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଉଲଙ୍କଠୁ ପାଇଛି। ପାଉଲ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନିସିମ୍ର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଅନିସିମ୍ର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସେ ପାଉଲକୁ କହୁଛି କି ସେ ଫିଲିମନର ଦାସ ଅଟେ, ଆଉ ସେ ସେଠୁ କିଛି ଚୋରି କରିକି, କିଛି କ୍ଷତି କରିକି, ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ସେଠୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି, ସେଠୁ ସେ ନ କହିକି ଚାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଜଣଉଛି ପାଉଲଙ୍କୁ। ପାଉଲ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଇ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା, ଏଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲେଟର, ଇଏ ଲେଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନିସିମ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଚିଠି ନେଇକି ଫିଲିମନ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେତେବେଳକୁ ଅନିସିମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ଭୟ କରିବ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ତାର ମାଲିକ ପାଖରୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେଇ ମାଲିକ ତାକୁ ରୋମାନ ଲ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ମାଲିକ ପାଖରୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସ୍ଲେଭେରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ, ଆଉ ସେତେବେଳର ରୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ପାଖରୁ ନ କହିକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ତାର କ୍ଷତି କରିଛି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଧରା ହବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଆସିକି ଫିଲିମନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ? ତା ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ଫିଲିମନ ପାଖକୁ ତମେ ଏଇ ଚିଠି ନେଇକି ଯାଅ, ସେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାହିଁକି? ପାଉଲଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଫିଲିମନ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଫିଲିମନ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଲଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲିମନ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଈଶ୍ୱର ଭୟାଳୁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ଅନିସିମ୍ ହାତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚିଠି ପଠେଇବି ଫିଲିମନ ନିଶ୍ଚୟ ଅନିସିମ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫିଲିମନ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିଛି। ଅନିସିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିଲା। ତା ହୃଦୟ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ପାଉଲ ତା ବାରେ ସେ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1-24 ଭିତରେ ପୁରା ପଢିବା, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ପୁରା ଦୃଢତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଅନିସିମ୍ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ଅନିସିମ୍ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଆଗ ସିନା ତୁମ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହବ। ତାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ଦୃଢତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପାଉଲ ଜାଣିପାରିଲେ ଅନିସିମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ତା ପାଇଁ କେତେ ଦୃଢତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 1:11 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପୂର୍ବରେ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ୍ଭର ଓ ମୋହର ଉଭୟଙ୍କର ଉପକାରୀ ହୋଇଅଛି। ସେ ତ ମୋହର ହୃଦୟ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ପଠାଉଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, ମାନେ କେତେ ଦୃଢତାର ସହିତ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ଅନିସିମ୍ ରହିଛି, ଅନିସିମ୍ର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ତାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସବୁ ଦେଖି ଅନିସିମ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କରି ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନିସିମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଆଗର ସେ ଚୋରି କରିକି ଯୋଉ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ପଳାତକ ଦାସ ହେଇଥିଲା,
ମାନେ ଫିଲିମନ ଠୁ ଯୋଉ ନ କହିକି ପଳେଇଥିଲା ସେମିତି ଦାସ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 1:9 ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ପାଉଲ ପ୍ରେମ ହେତୁ ବରଂ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ପାଉଲ ଚାହିଁଥିଲେ ଫିଲିମନକୁ ବି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଫିଲିମନ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଫିଲିମନକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇକି ବି ଆଦେଶ ଦେଇକି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ପାଉଲ ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଯାହା ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତି ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଚରଣ ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକର ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ ପ୍ରେମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେ ଅନିସିମକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଅନିସିମ ପ୍ରଥମ ସିନା କ୍ଷତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହବ ବୋଲି ତାକୁ ଦୃଢତାର ସହିତ କହି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକି ପଠଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ 1:15 ଆମେ ପଢୁଛୁ, କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଉ ଦାସ ସ୍ୱରୂପେ ନ ପାଇ ବରଂ ଦାସ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ସ୍ୱରୂପେ ଚିରକାଳ ପାଇପାର। ଏଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କାଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନିସିମକୁ ତମେ ଆଉ ଦାସ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ବହୁତ ବଡ କଥା। ଗୋଟେ ମାଲିକଟେ ତା ପାଖରୁ ଚାକର ସେ ଫେରି ଯାଇଛି, ତା ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଅନିସିମକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସେ ତୁମର କ୍ଷତି କରିବନି, ଏବେ ଲାଭଜନକ ହବ। ଆଗେ ତମ ପାଇଁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଥିଲା, କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ତୁମେ ତାକୁ ଚାକର କରି ଆଉ ରଖିବନି, ତୁମେ ତାକୁ ଭାଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ପଛକୁ ପଢିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗଲେ ଯେମିତି ତମେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ, କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବ, କେମିତି ଗେଷ୍ଟ ରୁମ ରେ ରଖିବ, ସେମିତି ତାକୁ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କେହି ବଡ କେହି ଛୋଟ କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେଇ ବିଷୟ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅନିସିମ ଆଉ ଦାସ ହେଇକି ରହିବନି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ସେ ତୁମର ଭାଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଆଉ ସେ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ଭାଇ ହିସାବରେ ହିଁ ରହିବ। ଏଇ ପ୍ରେମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲିମନକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି 1:18, ଯଦି ସେ ତୁମ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ ବା ତୁମ୍ଭଠାରେ ଋଣୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମୋ ହିସାବରେ ଲେଖ। ମୁଁ ପାଉଲ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଏହା ଲେଖି ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବି। ପାଉଲ ଅନିସିମ ଉପରେ କେତେ ବଡ, ମାନେ ତାକୁ ତାର ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଫରଗିଭ କେମିତି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଫିଲିମନ ନିକଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମରେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଚିଠି ନେଇକି ଅନିସିମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଫିଲିମନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଫିଲିମନ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ଥିଲା। ତା ହୃଦୟରେ ରୋମାନ ଲର ଭୟ ନଥିଲା, କି ସେ ତାର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଗୋସ୍ପେଲର ଲ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 18:23-35 23-35 ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖୁଛୁ, ଦୁଇଟା ଦାସ ଧାର ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ 3 କୋଟି ଧାର ନେଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା, ସେ ଯାଇକି ତାଠୁ 550 ଟଙ୍କା ଯିଏ ଧାର ନେଇଥିଲା ତାକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲ ସେ ଫିଲିମନ ଜାଣିଛି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ ତାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଅଛି। ପାଉଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫିଲିମନ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନିସିମକୁ ପଠଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅନିସିମ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଲେଟର ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଚିଠିରେ
आमे देखुछु जे जणे व्यक्ति जनकु क्षमा मागुछंती अन्य जनक पई। पाउल क्षमा मागुछंती अनिसिम पई फिलिमन पाखरे। आ फिलिमन को कहउछंती तारे जहा धार हेची मु सुझी देबी ताकू तुमे ग्रहण कर। से तुमरो बहुत उपकारी हबो। तुमे ताको भाई भलिया व्यवहार कर। से तुमरो उपकारी हबो ताकू तुमे ग्रहण कर। प्रेम रे आबरिनिय। आ फिलिमन मध्य निश्चय ताको ग्रहण करिसंती। आ आमे पाउलंकर हृदय रे मध्य आमे देखुछु ईश्वरंकर से जो भय ईश्वर को से केते भल पाउथिले आ केते पाउल प्रभु जीशुंकर गोटे गोटे कथा मानी की चालुथिले केते बड़ महान दास कहिना लेखा हेछि वाक्य रे प्रथम जोहन 2:6 रे लेखा होछि जे ताहांक ठारे रहे बोली कहे ताहार ताहांक परि आचरण मध्य करिबा कर्तव्य। जदि आमे प्रभुंकर तो आम हृदय रे प्रभु अछंती तो हेले आमर आचार व्यवहार कथाबार्ता सबु किछि ईश्वरंकर इच्छा न जाई हबो हेले जाई कि आमे प्रभुंकर। सेठी आमे देखि पारुछु फिलिमन केंती ईश्वरंकर प्रकृत दास पाउल केंती ईश्वरंकर प्रभु जीशुंकर गोटे विश्वस्त दास जे अनिसिम मध्य परिवर्तित हृदय परिवर्तित हो जाउची काहे ना से गोस्पेल रो से पावर अछि। गोस्पेल रो गोटे पावर अछि से हृदय को परिवर्तन करि परिबो। गोस्पेल रो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर अछि से पावर अनिसिम गोटे चोर से विश्वासघातकता करथिला किंतु प्रभु जीशुंकर वाक्य जेते बेले पाउलंक द्वारा से पाइला से शिक्षा द्वारा तार हृदय बदली जाउची। आउ प्रकृति रे पछे आमे जानि परुछु फिलिमन सहित अनिसिम बहुत किछि बहुत प्रभुंकर काम करिसंती एमाने। आमे एई सब विषय रो आमे देखि परुछु जेंदी पाउल अनिसिम पई लगा होचंती मु तोर धार सुझी देबी मोर हिसाब खाता रे लेखि रख। आमे एठी देखुछु प्रभु जीशु आम पई क्रूसरे हत हेले काहे कि से तो निर्दोष किंतु आमको पापरू उद्धार करिया पई आमको पापरू रक्षा करिया पई आमको ईश्वरଙ୍କ सहित मिलित करिया पई से जगत को आसी क्रूसरे आम पई मृत्युवरण कले तांकर बहुमूल्य रक्त आम पई क्रूसरे बही जाइछि। से आम पई ईश्वरଙ୍କ निकटरे से क्षमा मागुछंती। आजी आमे जेते बेले पाउल फिलिमन अनिसिम एमाने ईश्वरଙ୍କର प्रकृत दास थिले सेमाने ईश्वरଙ୍କର वाक्य को पालन करथिले। एठी आमे देखुछु प्रभु जीशु सेई विषय ही आसी जगत रे शिक्षा देले से आमको पापरू उद्धार करिबा पई आमे जेंति प्रायश्चित करिवु आमे केंति मन फेरेइबु आमे जेते बेले मन फेरेइबु प्रभु जीशु आम पई जो मूल्य देइछंती ताहा जदि बुझी परिबु हेले आमे ईश्वरଙ୍କ सहित मिलित हबु। एठी मध्यस्थी हिसाब रे जेंति पाउल फिलिमन आ अनिसिम मध्य रे एडवोकेट काम करछंती मध्यस्थी हिसाब रे काम करछंती। अनिसिम विषय रे पाउल को चिट्ठी देकी बुझौछंती सेंति आम पई ईश्वरଙ୍କ निकटरे एडवोकेट काम करछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम पई से रिक्वेस्ट करछंती प्रभु जीशु ईश्वरଙ୍କ निकटरे से कहउछंती मोर एई संतान को तुमे क्षमा कर दियो। आमे लुकर आमे जेते बेले आमे देखुछु 23 रो लुक 23:34 लेखा हिची पिता एमानन को क्षमा करो। आमे जेते बेले पाप रे पतित होछु जेते बेले आमे अन्य को क्षमा दे पारुनो आमे जेते बेले ईश्वरंकर हिसाब रे चालुनु अबाध्य होछु सेते बेले भी से अपेक्षा करछंती काले मन फेरेबो बोली आमे मन फेरेइले से हमको ग्रहण करिबा पई आ ईश्वरंकर सहित हमको मिलित करिबा पई रेडी अछंती। आम पई से ईश्वर पिता ईश्वरंक निकटरे क्षमा मागुछंती पिता एमाननको क्षमा करदियो बोली कहउछंती आम पई से क्षमा मागुछंती से मध्यस्थी रूप रे काम करछंती। केही जणे द्वितीय करन्थियो 5:18-19 पढ़ी देबे। द्वितीय करन्थियो 5:18-19 किंतु समस्त विषय ईश्वरଙ୍କ ठाରୁ ହୋଇଅଛି से ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा अपना सहित आम्भମାନଙ୍କୁ सम्मिलित
କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସମ୍ମିଳନର ସେବକ ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। 19 ପଦ। ସେହି ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଏହି, ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି ସେହି ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ହେଇଛି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆପଣା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:5-6। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:5-6 ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:5-6। କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାକୁ ଦାନ କରି ଯଥା ସମୟରେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଲି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି ପାଉଲ, ଫିଲିମନ, ଅନିସିମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ମିଳାମିଶା କରେଇଲେ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସି ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମ ପାଇଁ ଅହରହ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଆମେ କେତେବେଳେ ମନ ଫେରେଇବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାହା ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ଆଉ ତାଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଚାଲିବା, ମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିତ କରେଇବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁତାପ ହୃଦୟରେ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନିସିମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟି ଯାଇଛି ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ସେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ବହୁତ କିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ମଣିଷର ଯୋଜନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ରୋମିଓ 8:28 ଅନୁଯାୟୀ, ରୋମିଓ 8:28ରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ। ଅନିସିମ ଗୋଟେ ଚୋରର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଲା। ଏଥିରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆମେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରିଥାଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। ଯୋଉ ବି ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ବି କେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିନୁ, ଆମେ ବି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବା।
ଆମେ ଖାଲି ମୁଖରେ କ୍ଷମା ଦେଲେ ହବନି, ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରେମରେ। ଆଉ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇଛୁ ଭାବିବା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଷତି ହେଲେ, ସେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବା, ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇଛୁ ହୃଦୟ ସହିତ, ହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେମିତି ପାଉଲ କାମ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପାରିବା ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା କରିବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହିସାବରେ କାମ କରିବା, ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ମହିମା ପାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ୟା ଶୟତାନ ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବି ଶୟତାନର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଆସୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେମରେ ବୁଝେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହିମା ଦେବା। ଆଉ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆମକୁ ପାଉଲ ଏଇ ଚିଠିରୁ ଆମେ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଛୋଟ ଚିଠିଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବାଇବେଲରେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ହେଲେ ବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖା ହେଇନି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ହେଲେ ବି ଇଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଗୋସ୍ପେଲର ଗୋଟେ ମେନ୍ ମେସେଜ ହଉଛି କ୍ଷମା ଦେବା। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା, କାହାରି କଥା ଧରିବାନି, ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ, କ୍ଷତି ହେଇଯାଉ ପଛେ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ ପଛେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ? ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ବି ଅହରହ ସେ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ଆମ ପାଇଁ ସେ ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆମେ ପାଉଲ, ଫିଲିମନ ଆଉ ଅନେସିମ, ସେମାନେ କେମିତି ଗୋସ୍ପେଲ ଶୁଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବୁଣା ହଉଛି। ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିନଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟି ପାରିନଥାଉ। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ବାକ୍ୟ ଖାଲି ମୁଖରେ କି ବାକ୍ୟରେ ହବନି, ହୃଦୟ ସହିତ ଆମର ଜୀବନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା। ଏଟା ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି, ଗୋସ୍ପେଲର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ଏଇ ଚିଠିଟା, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା। ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା କଥା। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆମେ ଆହୁରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫିଲିମନରେ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରି ଫିଲିମନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ପଠେଇକି ଅନିସିମକୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ରଖିଲେନି, ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଦାସ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାନି। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଯିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଆରେକକୁ କ୍ଷମା ଦେବା, କେବେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାନି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିମନି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ହେବା, ଯେମିତି ଅନିସିମ ପାଇଁ ସେ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ହୃଦୟ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।